اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا طلب العلم واجبۃ لکل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے علم کا سیکھنا لازم و ضروری ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آقا نے ارشاد فرمایا الکلمۃ الحکمۃ، حکمت کی باتیں، دانشمندی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، ضالۃ المومن، یہ مومنوں کا گمشدہ خزانہ ہے، مسلمانوں کا گمشدہ خزانہ ہے۔ فحیث وجدہا، تو تم اس کو جہاں کہیں پالو، جس جگہ سے تم حاصل کر سکتے ہو، جس جگہ سے تم اس کو لے سکتے ہو، دانش مندی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، شعور کی باتیں، علم و ادب کی باتیں، تہذیب و تمدن کی باتیں، تعلیم و تعلم کی باتیں، فہوا احق بہا، تو تم اس کے زیادہ سے زیادہ حقدار ہو، تم زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں بھی تمہیں علم کی دولت ملے، جہاں بھی تمہیں تعلیم کی دولت ملے، چاہے وہ کسی طرح کا بھی علم ہو، تم زیادہ سے زیادہ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بطور تمہید میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے دنیا میں ایک مخلوق کو پیدا کیا جسے دنیا جن کے نام سے یاد کیا کرتی ہے، جسے جنات کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بسایا، وہ بسے، کافی خرافات مچایا، بڑی لڑائیاں لڑیں، بڑے خرافات کیے۔ ایک وقت وہ بھی آیا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اور پھر ان جنوں کو بیابان کی طرف، صحرا کی طرف، جنگلوں کی طرف، ویرانوں کی طرف، کھنڈروں کی طرف جو ہے کھدیڑ دیا گیا، بھگا دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کے درمیان میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں اپنا ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ اس وقت فرشتوں نے عرض کیا قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، اے پروردگار عالم، کیا تو ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو دنیا میں جائیں گے، خون ریزی کریں گے، فساد برپا کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، طرح طرح کے خرافات کریں گے۔ فرشتوں نے دیکھ رکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ابھی پہلے قوم جن کو دنیا میں بھیجا، جگہ عطا فرمائی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ہر طرح سے خرافات ہی خرافات پھیلائے ہیں، اور پھر ایک دوسرے قوم کو بسانے کی بات کی جا رہی ہے، پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، دنیا میں بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے فرشتوں نے عرض کیا کہ قالوا اتجعل، اے پروردگار عالم، تو کیا ایسے لوگوں کو دنیا میں پیدا فرمائے گا جو دنیا میں خون ریزی کریں گے، فساد برپا کریں گے؟ رب العالمین، تیرے ریاضت کی بات ہے، تیری عبادت کی بات ہے، تیری تسبیح و تہلیل کی بات ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم پاکی کے ساتھ تیرے حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم تیرے لیے تسبیح و تہلیل کیا کرتے ہیں، ہم عبادت و ریاضت کیا کرتے ہیں، تو ہم تو اس مقصد کے لیے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس وقت ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو،
میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے وہ معلوم ہے جو تم میں معلوم نہیں ہے، مجھے وہ علم ہے جو تمہیں علم نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں پر آپ بتاؤ، میں ایک بات تو ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی جسد خاکی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کی مٹی بھی نہیں گوندھی گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی تعمیر کے لیے زمین سے مٹی بھی نہیں اٹھائی گئی ہے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا ہے، دنیا میں کسی انسان کا وجود بھی نہیں ہے، لیکن تخلیق انسان سے پہلے، وجود انسان سے پہلے، حدوث انسان سے پہلے، دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑا سوال قائم کیا گیا ہے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا یہ بندے، یہ لوگ جائیں گے خون ریزی کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جب اعتراض ہوتا ہے، فرشتوں کا مقصد اعتراض نہیں تھا، فرشتوں کا مقصد اس کے حکمت کو جاننا تھا کہ پروردگار عالم ہم نے تو ایسا دیکھا، اس کے باوجود اگر تو انسان کو بھیجنا چاہتا ہے تو انسان کی مقصد تخلیق کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ان مقاصد سے ہمیں آگاہ کیا جائے۔ اس لیے کہ فرشتے معصوم ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی فعل پر، کسی بھی حکم پر، کسی بھی قول پر، کسی بھی ارادے پر کسی قسم کا اعتراض کرنے کا نہ انہیں حق حاصل ہے، اور وہ ایسے معصوم ہوا کرتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں کیا کرتے۔ لیکن بہرکیف دل کی بات اگر نکلے، سوال اگر قائم ہو، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ سامنے والے کو مطمئن کر دیا جائے، سامنے والے کو تسلی بخش جواب مل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں پوچھنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے اس وقت انسانوں کی جانب سے جواب دینے والا کوئی اور نہ تھا، رب العالمین کی ذات تھی، پروردگار عالم نے جواب دیا ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مطمئن کیا ہے۔ لیکن آپ بتاؤ، کیا پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ میرے فرشتوں تمہیں معلوم نہیں ہے یہ وہ انسان ہوں گے جن کا سر سجدے میں جھکا رہا کرے گا، یہ وہ انسان ہوں گے جو خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، یہ وہ انسان ہوں گے جو وحدانیت کی تعلیم پھیلائیں گے، یہ وہ انسان ہوں گے جو نیک کام کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کے سامنے اگر جواب دیا ہے، فرشتوں کو مطمئن فرمایا ہے، تو کون سی چیز سے مطمئن فرمایا ہے؟ اور حضرت انسان کا درجہ اگر بلند کیا ہے، حضرت انسان کو اگر تقدم بخشا ہے، شرف بخشا ہے، فضیلت بخشی ہے، تو کس چیز سے فضیلت بخشی ہے؟ کس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے؟ قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسما کے نام سکھا دیے، آسمان کے تمام چیزوں میں جو چیزیں موجود ہیں ان کے نام کو بتا دیا ہے، ان کے کاموں کو بتا دیا ہے، ان کی کیفیت کو بتا دیا ہے، ان کی حقیقت کو بتا دیا ہے۔ دنیا میں جتنی دنیا میں پائی جانے والی چیزیں تھیں، ان تمام چیزوں کی کیفیت کو، حقیقت کو، ماہیت کو، اور ان کے اچھے اور برے پورے صفتوں کو تفصیلی طور پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیان فرما دیا، سکھا دیا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو پوچھا جا رہا ہے، اے فرشتے یہ بتاؤ اس چیز کا نام کیا ہے، اے فرشتوں یہ بتاؤ اس چیز کا کام کیا ہے، اے فرشتوں یہ بتاؤ اس چیز کی صفت کیا ہے، اے فرشتوں یہ بتاؤ اس چیز کا کام کیا ہے، اے فرشتوں یہ بتاؤ اس پنکھے کو کیوں پیدا کیا گیا، اے فرشتوں یہ بتاؤ اس کو کیوں میں نے تخلیق کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام فرشتوں نے عرض کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے اس وقت جواب دیا تھا، تو کون سا جواب دیا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار عالم ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں مگر بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، جتنا تو نے ہمیں تعلیم دیا ہے، جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے، پوچھا گیا ہے
बताया गया है। ए आदम बताओ इस चीज का काम क्या है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिया है। ए आदम ये बताओ इस चीज का नाम क्या है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बताया है। ए आदम बताओ इस चीज की सिफत क्या है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बताया है। ए आदम बताओ इस चीज को किस लिए पैदा किया गया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बताया है। यानी क्या मतलब है, दुनिया और दुनिया में पाई जाने वाली चीजों के नामों को भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बताया है, कामों को भी बताया है, सिफतों को भी बताया है, और ऐसा बताया है कि तमाम जो फरिश्ते थे खामोश हो गए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इल्मी मकाम जब सामने आया है, इल्मी मकाम को जब फरिश्तों ने मुलाहजा किया है, और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी साबित हो चुकी है, इंसान की बरतरी को परवरदिगार आलम ने साबित किया है, इंसान की फजीलत को परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के दरमियान साबित किया है, इंसान के इल्म को परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के दरमियान में साबित किया है। अब जब ये बरतरी साबित हो गई है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान को वो मकाम अता फरमाया है, वो मेराज अता फरमाई है, वो फजीलत अता फरमाई है, वो फजीलत बख्शी है कि हुक्म होता है, ऐ फरिश्तों अब तुम जो है फरिश्तों मिलकर के आदम को सजदा करो। आदम को सजदा करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया गया। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा फसजदू, और याद करो उस वक्त को जब हमने कहा वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति, फरिश्तों से, उसजुदू लि आदमा, आदम को सजदा करो। ये सजदे ताज़ीमी आदम को जो कराया गया, क्यों? ये इंसान की बरतरी थी, ये इंसान की फजीलत थी, ये इंसान दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरनतात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, या ये कहिए कि हजरत इंसान को, सैयद फसीहुद्दीन साहब क़िबला आलम इस्लाम के मशहूर नात खां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3:30 हुए हैं, होने जा रहे हैं। 3:40 पे हुजूर हज़रत सैयद सैफुद्दीन साहब क़िबला आपके सामने होंगे माइक के साथ। 10 मिनट में चलूं, दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब आप बड़ी तेजी के साथ ये समझने की कोशिश करें तो इंसान को अगर बरतरी दी अल्लाह तबारक व तआला ने, फरिश्तों के दरमियान में इंसान की फजीलत का डंका बजाया गया है, तो किसकी बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। किस इल्म की बुनियाद पर? उस इल्म की बुनियाद पर जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि इल्म का सीखना हर मुसलमान के लिए, मर्द के लिए भी जरूरी है, औरतों के लिए भी जरूरी है। वो इल्म जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया अल कलिमतुल हिकमतुल दाल्लतु अल कलिमतुल हिकमतु, हिकमत की बातें, दानाई की बातें, दाल्लतुल मोमिन, मोमिन का गुमशुदा खजाना है। बस वो जहां उसको पाले वो ज्यादा इस बात का हकदार है कि वो उसको हासिल करे। उस इल्म से फरिश्तों के दरमियान में इंसानों को बरतरी हासिल हुई है, इंसान को फरिश्तों के दरमियान फजीलत मिली है। जिस इल्म के मुतालिक हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लैसल जमालु बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना, खूबसूरती उन कपड़ों में नहीं है जिसको पहन करके हम खूबसूरत नजर आते हैं, संवर जाया करते हैं, ज़ेबो ज़ीनत बन जाया करते हैं। लैसल जमालु बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदबी, खूबसूरती जो आदमी की हुआ करती है, इल्म अदब की खूबसूरती हुआ करती है, तहजीब व तमद्दुन की खूबसूरती हुआ करती है। लैसल यतीमुल लज़ी क़द माता वालिदुहु, यतीम वो इंसान नहीं है, यतीम वो बच्चा नहीं है, यतीम वो शख्स नहीं है, यतीम वो औरत नहीं है, यतीम वो बच्ची नहीं है, यतीम वो बच्चा नहीं है जिसके माँ बाप मर चुके हों, बल्कि हकीकत में यतीम वो हुआ करता है जो इल्म अदब से महरूम हो,
तहजीब से महरूम हो, तमद्दुन से महरूम हो, जो इल्म से महरूम होता है, हकीकत में वो ही यतीम हुआ करता है। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। इसी के साथ जरा सा आप ये बता दो, अब बड़ी तेजी से, कुरान मुकद्दस का जब नुज़ूल हुआ है तो आपको मालूम है कि पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई है? सूरह इक़रा। किस दौर में नाजिल हुई? एक खुदा की बजाय सैकड़ों माबूदाने बातिला की परस्तिश हो रही है। खाने काबा में 360 बुतों की परस्तिश, घर घर में बुत रखे हुए हैं, बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा है, मां बाप को घर से निकाला जा रहा है, मां बाप का एहतराम नहीं किया जा रहा है, शराब धड़ल्ले से पिया जा रहा है, जुल्म और सितम के हर तरफ बादल मंडराए जा रहे हैं। आप जरा हमें बताओ, परवरदिगार आलम जरूरत इस बात की थी कि सबसे पहले कुरान की तालीम आती, ऐलान होता। ए महबूब, जरूरत है कि लोग वहदानियत की तालीम हासिल करें, इसलिए कुल हुवल्लाहु अहद का ऐलान करो। ए महबूब, जरूरत है इस बात की कि बच्चियों को दफन न किया जाए, इसलिए उसकी हुर्मत का ऐलान किया जाए। ए महबूब, जरूरत है इस बात की कि 360 बुतों की जो पूजा हो रही है उसको फेंक दिया जाए, लिहाजा कुरान के जरिए जो है बुतों को फेंकने की बात की जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गर्ज के बड़ी बड़ी बुनियादी चीजें मौजूद थीं, उन तमामों को कते नजर करके परवरदिगार आलम ने सबसे पहली जो आयत नाजिल फरमाई है उसमें जो फरमाया है इक़रा, यानी ऐ महबूब पढ़ो। क्या मतलब है कि अगर दीन के आगे कदम बढ़ाना है, दीन को समझना है, दीन के ऊपर चलना है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को समझना है, अल्लाह के हुक्म को सुनना है, समझना है, तालीम हासिल करना है और दुनिया में एक अच्छा सच्चा पक्का मुसलमान होकर के जिंदगी गुजारना है, तो महबूब जरूरी है कि तुम्हारी उम्मत तालीम हासिल करे, कुरान को पढ़े, हदीस को पढ़े, इल्म हासिल करे। इसलिए कुरान ने सबसे पहले पढ़ने और पढ़ाने की बात की। आज हम अपनी बुनियादी चीज को भूल करके बैठे हुए हैं। आप अंदाजा फरमाओ कि कितने बड़े बड़े मसाइल थे उस दौर के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ ले जाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत तक न मालूम कितनी माओं की बेटियों को अब उनकी निगाहों के सामने जिंदा दरगोर कर दिया जा रहा था। लेकिन ऐसे आलम में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को के सामने जो पहला पैगाम दिया है वो यही पैगाम दिया है कि मुसलमान पढ़ने की कोशिश करो, मुसलमान पढ़ने की बात करो, मुसलमान पढ़ाने की बात करो, मुसलमान तालीम हासिल करने की बात करो, मुसलमान इल्म हासिल करने की बात करो। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी आज जो बुनियादी जरूरत है, अभी हमारे हजरत फरमा रहे थे कि साहब हम गैर मुस्लिमों के दरमियान में हम तबलीग करें, उससे पहले तो हमारे ऊपर खुद जान के हमारे लाले पड़े हुए हैं, खुद हमारी तहजीब के लाले पड़े हुए हैं, खुद हमारी फिक्र के लाले पड़े हुए हैं, खुद हमारी तहजीब के हमारे बुजुर्गों के तरीकों के लाले पड़े हुए हैं कि हम अपने बच्चों को मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को जकड़ नहीं पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दे पा रहे हैं। हम गैरों के पास कब पहुंचेंगे? आज तो पहली और बुनियादी जरूरत हमारी ये पड़ चुकी है कि हम अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें, खुसूसियत के साथ वो तालीम जो कब्र में काम आनी है, खुसूसियत के साथ वो तालीम जो कयामत में हमें सुरखरू करेगा, खुसूसियत के साथ वो तालीम जिसकी वजह से हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होंगे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में सुरखरू होंगे, जिसे हम अपनी जुबान में मजहबी तालीम कहा करते हैं, दीनी तालीम कहा करते हैं, कुरानी तालीम कहा करते हैं, मकतब की तालीम कहा करते हैं, मदरसों की तालीम कहा करते हैं। जरूरत है कि आज हम अपने बच्चों के तहफ्फुज के लिए, उनके ईमान के तहफ्फुज के लिए, उनके सदाकत के तहफ्फुज के लिए, उनके अमल के तहफ्फुज के लिए जरूरी है कि हम मदरसों का कयाम करें, ज्यादा से ज्यादा हम मस्जिदों को बनाएं, ज्यादा से ज्यादा हम मुसल्ला कायम करें और अच्छे से अच्छे असातिज़ा के जरिए अपने बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश करें। बड़ी जिम्मेदारी बाद में निभाने की बात करना, पहले अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करो। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को न निभाया तो यकीनन इस दुनिया में भी हम जलील रुसवा होंगे और खुदावंद खुद्दूस की बारगाह में अभी हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। लिहाजा मैं इसी शेर पर अपने बात को खत्म करूंगा कि बिस्तरे गफलत से उठ गाफिल खुदा के वास्ते, कर मुहैया उठ के कुछ रोजे जजा के वास्ते,